The reason why God has us call him Father is to indicate to us how much he loves us. He loves us like a father. From the beginning of time, he created us and gave us all the things that we need. All he had in mind was blessing, to give us his love and his protection. But all this life in God came with one condition, which is to have faith only in him and to follow the instructions that God has given to us to embrace this blessed life. But the problem was, from the very first human being, people made a choice to not believe in God, to doubt him, to not follow his instructions, and follow their own will. An unsolvable broken relationship was the predicament of humanity. That is, until Jesus, our Savior, came, in essence, God himself came and laid the way through which we could restore our broken relationship with God. That is why Jesus introduced himself as the way, truth, and life. God asks nothing other than to believe in him so that we might be forgiven of our sins and to embrace the gift of everlasting life through his grace. Our passage today reminds us that we are now in the light, in life, not darkness, world without Jesus, and encourages us to come closer to him so that we might shed the dark things of our lives. Lent season begins this Wednesday with Ash Wednesday. It is a season that God encourages us to repent of our darknesses. Would you join me in doing just that, knowing that the purpose of God's encouragement for us to partake in this Lent season is to forgive of our sins so that we might embrace and have the assurance of an everlasting life and life that is truly lifted from the ordinary, even as we continue to tread our journey here on earth. Let us give thanks to God for this precious, precious gift of an opportunity to return to God. Let us do our best to meditate deeply the amazing grace that God has provided for us. This gift of life only made possible because Jesus came. Let us meditate deeply in the person of Jesus, our Savior, through the Lent season. Let us do our best to emulate the person of Jesus who models the human that God saw as good. Let us do our best to partake in this season of restoration. Let us do our best to give thanks to God and do our best to delve deeply into Scripture and the opportunities to come before him in worship and prayer. 아멘. 돌아오는 수요일은 애쉬 웬스데이입니다. 재의 수요일이라고 하죠. 이날로 시작해 매 주일을 빼고 40일간의 교회력의 사순절이 시작이 되는 겁니다. 교회력에 크게 5가지의 명절이 있는데 이 교회력은 성탄 계절로 시작이 됩니다. 대강절이라고도 합니다. 예수님의 구세주로 탄생하심을 경축하는 계절, 우리의 삶에 새롭게 모시는 계절이 성탄 계절 아닙니까? 그리고 사순절은 봄철을 시작하는 40일 동안 성가대가 금방 찬양한 것과 같이 바쁜 세상의 자극에 영향을 받아 살면서 본의 아니게 하나님을 멀리했던 우리, 하나님의 은혜를 멀리했던 나, 믿음의 권능의 삶을 멀리 떠났다가 주께로 은혜로 생명의 삶으로 돌아오라고 축복하신, 예수를 깊이 묵상하라고 축복하신, 하나님의 은혜를 다시 깊이 깨닫고 다시 하나님의 사랑의 영역을 회복하라고 우리에게 초대하시는 계절이 사순절입니다. 돌아오면 어떻게 되는가?
하나님 사랑, 새 힘과 소망, 죄에서의 자유, 병든 마음에 치유받아서 하나님이 항상 함께 하시는 내 편에서, 내 곁에서 복과 승리의 생명의 삶으로 다 재건해 주시는 삶이 된다고 하는 말입니다. 그리고 그 40일째 되는 날이 부활주일입니다. 부활주일로 시작하는 부활 계절이 옵니다. 하루에 해피 이스터 하는 그 단 하루만이 아니라 믿음의 회복으로 말미암는 더욱 부활, 새롭게 재활하는 삶, 세상의 환경을 넘어 모든 것을 넉넉히 이기며 모든 지각을 초월하는 평강을 안고 살게 되는 거라고 하는 말입니다. 그 다음의 계절이 성령 강림 계절 아닙니까? 성령 강림 계절은 예수님이 40일 동안 마귀의 시험과 유혹을 믿음과 순종으로 다 이긴 다음에 마귀들이 떠나갔다고 그랬습니다. 천사들이 나와서 수종 들더라라고 그랬습니다. 그리고 이 모든 예수님의 사순절, 성령에게 이끌려 이루어진 말씀과 같이 하나님은 새로운 믿음과 순종의 삶에 작심하는 사순절이 지나고 부활절에 믿음의 재건, 순종의 삶의 재건, 하나님의 은혜의 영역으로 돌아온 성도 위에, 그 위에 성령께서 이끄시는 더욱 천국인으로서의 삶, 하나님이 더욱 주인이 되셔서 복되고도 승리의 삶으로 양육하시는 계절이 된다고 하는 말입니다. 그리고 교회력은 감사의 계절로 마무리를 하는데 하나님의 크신 은혜, 우리를 다시 찾아오시고 돌아오게 하시고 믿음과 축복과 형통의 삶으로 늘 다시 회복하시는 하나님을 감사로 경축하는 계절이 곧 감사의 계절이 되는 겁니다. 그래서 사순절은 하나님이 하나님을 멀리했던 사랑하는 성도를 찾아오시는 계절입니다. 믿음을 회복하여서 성화의 삶을 기꺼이 다시 재건하게 하심으로써 나를 사랑하시고 다 잘 되라고 하나님 곁으로 다시 돌아오게끔 하시는 하나님의 은혜를 깊이 다시 깨닫는 계절, 하나님의 은혜를 풍성하게 누리는 계절, 그리고 이제는 그 은혜를 값지게 여겨서 또 멀리 가고 그러지 말라고 축복하시는 복된 계절이 되는 겁니다. 오늘 말씀이 사순절을 맞이하는 우리 모두에게 하나님이 부르시는 사랑의 음성이 되는 겁니다. 하나님의 사랑의 음성을 듣는 말씀이 되기를 바랍니다. 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라. 빛의 자녀들처럼 행하라. 하나님의 자녀 됐는데 빛 가운데로 하나님께서 안아주셨는데 왜 자꾸 어두움, 옛 모습으로 돌아가느냐. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 왜 하나님께서 구원하신 하나님의 자녀된 삶에 이게 증명되는 보여지는 열매가 없느냐. 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 나 아닌 모습을 벗어버리라고 그러지 않았느냐라고 말씀하시는 겁니다. 11절에 너희는 열매 없는 어두움의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라라고 그랬습니다. 간단히 말하면 무슨 말인가 하면 예수 그리스도의 공로로 말미암아 우리가 은혜를 입었는데 생명을 얻었는데 예수 그리스도께서 나의 구세주라고 하지 않았습니까? 그래서 나를 구원하신 분이 예수님이고 그 구원의 삶을 천국 같은 삶을 누리기 위해서는 내 삶에 예수님을 주인으로 모시는 삶도 돼야 한다고 하는 말입니다. 그러면 하나님의 종의 의식으로 사는 삶, 하나님께서 우리로 하여금 내가 내 삶의 주인이 돼야 돼, 나를 부리려고 하시는 말씀 아닙니다. 내가 내 자신을 복된 삶으로 헤쳐나갈 줄을 잘 모르니까 하나님께서 나를 지으시고 하나님께서 나를 복된 삶으로 생명의 삶으로 블루프린트를 하나님이 하시는데 그러니 하나님이 내 삶의 주인이 되시면 다 되는 것 아니겠습니까? 내가 자꾸 주인이 되려고 하니까 문제가 되는 거예요. 그래서 하나님께서는 내가 내 삶의 주인이 되자. 다 너를 위해서 내가 내 삶의 주인이 돼야 하겠다 하시는 겁니다.
바로 그렇게 믿음과 주인으로 예수님을 모시는 삶이 됐을 때 우리의 심령은 날로 새롭게 되는 삶이 됩니다. 이게 새 사람을 입는 삶입니다. 근데 우리가 왜 자꾸 옛 모습으로 돌아갑니까? 그리스도인의 삶이라는 것이 왜 그렇게 때로는 쉽지 않습니까? 오늘 말씀 다시 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라. 빛의 자녀들처럼 행하라. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 너무나도 당연하게 우리가 알고 있는 말씀인데 이게 잘 안 됩니다. 그래서 몇 주 전에 말씀 나눈 대로 많은 사람이 벗을 것을 벗었다가도 다시 주섬주섬 주워 입습니다. 새 삶, 새 변화를 위해 새 옷을 입었다가도 다시 벗어버리고 그런다는 말입니다. 성화, 예수를 닮는다는 것, 하나님이 내 하나님이니 당당하게 사는 것, 날로 믿음이 견고해지고 모든 축복을 누리며 모든 것을 이기는 삶, 이게 때로는 쉽지 않습니다. 그래서 여기에 덧붙인 말씀이 15절에 그런즉 너희가 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 살지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라. 때가 악하니라. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 그것도 이해가 되겠는데 이것도 잘 안 되는 걸 어떻게 합니까? 그래서 결론적으로 하신 말씀이 오직 성령의 충만을 받으라. 같은 말을 하는 거예요. 내가 내 삶의 주인이 되면 나를 믿고 나를 순종하는 삶, 이거 그냥 잘해라. 그랬을 때에 내 삶은 내가 책임지는 삶이 되는 것이다. 축복하시는 말씀이 되는 겁니다. 사도 바울은 이 같은 말을 로마서 6장에서 이렇게 말을 했습니다. 로마서 6장 11절에 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님을 대하여는 산 자로 여길지어다. Know who you are. 하나님이 당신을 누구로 만들어 주셨는가 이거 절대 잊지 말라고 하는 겁니다. 15절 그런즉 어찌하리요 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요 그럴 수 없느니라. Know who you are. 왜 자꾸 하나님께서 너를 누구로 만들어 주신 것을 아닌 것 모양 잊어버리고 사느냐 하는 겁니다. 너희 자신을 종으로 들여 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐. 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느니라. 하나님께 감사하리로다. 너희가 본래 죄의 종이더니 너희에게 전하여 준 바 교훈의 본을 마음으로 순종하여 죄에게서 해방되어 의에게 종이 되었느니라 라고 그랬습니다. 이 세상에 우리를 묶어두려고 하는 자극이 많습니다. 좋은 것도 있지만 하나님과 멀어지게끔 하는 자극들이 많아요. 그런데 여기에서 자유를 얻기 위해서 예수 안에서 참 자유가 있다고 했는데 이것을 누릴 수 있는 유일한 방법이 무엇인가 하면 역설적이지만 예수 그리스도께서 내 주인이 되시고 하나님께서 우리에게 주시는 그 생명의 삶을 허락하여 주시는 말씀에 우리가 종이 되어야 된다고 하는 겁니다. 거기에 묶여 있을 때에 우리가 알지 못하는 우리의 모든 꿈을 영원토록 초월하는 참 자유의 삶을 우리가 비로소 누릴 수 있게 된다고 하는 말입니다. 진정한 자유, 하나님의 종 되는 겁니다. 하나님이 내 주인이 되시는 삶이 돼야 합니다. 왜 그런가? 나 몰랐던 하나님이 디자인하신 그 복된 자유의 삶, 생명의 삶을 거기서 찾게 되기 때문에 그렇다고 하는 말입니다. 할렐루야. 그래서 사순절은 감사로 믿음과 생명의 삶의 재건을 희망을 하면서 사는 삶인데 몇 가지 사순절을 맞이하면서 프로젝트로 계획을 좀 생각해 보면 유익하겠다. 말씀을 준비해 봤습니다. 첫째, 예수를 깊이 묵상하는 계절이 되어야 합니다. 디트릭 본호퍼 목사님은 은혜를 값싸게 여기지 말라라고 그랬습니다. 무슨 말인가 하면 은혜 아니었더라면 우리가 오늘 생명을 가진 것, 우리가 나 된 것,
불가능했던 것이 아니냐. 오늘 우리가 살아오고 이루고 건강과 행복과 형통의 복 다 불가능했던 것 아니냐. 죄에서 세상의 악에 묶여 살아야 할 우리가 자유를 누린 것, 이거 나 혼자로는 불가능했던 것 아니냐. 내일을 향하여 온 세상의 염려와 불안과 비관으로 바라봐도 믿음으로 말미암는 이 믿음을, 은혜를 알기 전에는 이거 다 불가능했던 것 아니냐. 생명과 새 생명과 행복과 형통, 참 자유, 소망과 평안 다 가능해졌는데 어떻게 가능해졌는가? 예수 그리스도의 공로였다고 하는 말입니다. 예수 안에 은혜였다고 하는 말입니다. 죄의 세력, 악의 세력에 의해 행복과 형통과 건강과 평안, 소망 다 구제불능이었던 우리 모두는 오직 하나님의 은혜, 오직 우리의 믿음으로만 구원을 얻었고 그 다음에는 아들을 내어주신 하나님의 전지전능하시고 무소부재하신 하나님이 함께하심, 지켜주심으로 우리 모두는 천국을 소망하며 천국에 이르는 천국과 같은 삶을, 하나님과의 그 홀리 커뮤니언을 매일 매사에 누리며 살게 됐는데 이게 다 예수 그리스도의 공로, 예수 안의 은혜 때문이었다고 하는 말입니다. 그러면 어찌 우리가 하나님의 은혜를 값싸게 여기며 살겠느냐고 하는 말입니다. 사순절은 예수를, 사복음서와 모든 서신서를 깊이 묵상하며 은혜를 더욱 값지게 여기기 위함입니다. 사순절 기간에 금주 수요일부터 제2 수요일이라고 했죠. 부활절 아침까지 주일을 빼고 40일인데 예수를 깊이 묵상하여 은혜를 더욱 값지게, 은혜를 가장 값지게 여기는 권능의 믿음을 재건하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 둘째 사순절은 성화의 계절로 만드는 프로젝트가 되면 어떻겠습니까? 쉽게 말하면 성화란 예수를 더욱 가까이 담는 삶입니다. 더 쉽게 말하자면 성화란 문자 그대로 성령께 더욱 이끌려 사는 삶을 가리킵니다. 성령께서 이끄시는 삶이 되면 무엇보다도 성령의 열매가 맺히는 삶이 되는 겁니다. 어제 2구역 구역 예배를 갔었는데 인도자님께서 하나님을 만나는 삶, 하나님의 신실하심을 나의 신실하심으로 더욱 잘 모시는 삶이 되면 성령의 열매를 맺게 되는 거라고 가르치셨습니다. 사랑, 희락, 화평, 오래 참음, 자비, 양선, 온유, 충성, 절제의 열매가 맺혀지는 삶이 되는 겁니다. 성화의 삶이 되는 거라고 말씀하셨습니다. 그리고 성령의 열매가 다 뭔가 하면 결국은 예수 그리스도가 사신 그리스도인에게 모범이 되신 캐릭터를 그대로 성령의 열매라고 사도 바울은 불렀습니다. 그래서 예수를 묵상하며 은혜를 더욱 감사로 깨닫는 계절이 사순절이지만 사순절의 의도는 예수께서 사신 모습을 성경에서 잘 관찰하고 그의 성품을 깊이 공부하며 우리가 이룬 모든 인간관계 공동체 생활 속에서 예수님 사신 모습, 예수님 품은 마음을 모방하여 그의 흔적이 내 삶에서도 나타나도록 다짐해보는 계절이 또 사순절입니다. 그래서 성화라고 하는 것이고 그래야 그리스도인 예수 닮은 사람이라고 하는 이름에 걸맞는 삶이 되는 겁니다. 은혜에 합당한 삶이 되는 겁니다. 많은 사람은 신앙의 자람, 신앙의 성숙, 성화에 대한 정의를 잘못하는 경우가 있습니다. 또 성령 충만이란 표현도 성화란 말 대신 쓰기도 하는데 잘못 이해한 채 성경의 가르침과는 다른 것을 주장하고 가르치고 추구하는 것을 봅니다. 간단히 말해서 성화, 성령 충만, 그리스도인의 성숙을 잘못 정의해서 이게 신비주의로 흘러가는 이런 것도 봅니다. 잘 들어보세요.
하나님은 인간의 이해로 신비스러우신 분이시지만 믿음도 신비스러운 것이고 믿음으로 말미암는 예수 닮는 내가 변화되어 가는 것, 경험하는 것, 모든 어려움을 믿음으로 이기고 모든 절망과 낙심을 하나님이 위로하시고 새 힘 주시고 새 희망이 있기에 세상이 모르는 평안을 누리는 것, 내 삶에도 성령의 열매들이 맺혀져서 복음의 등대, 사랑의 말과 손길, 발걸음이 되는 삶, 다 기적이고 다 은혜이고 믿음의 사람들에게 나타나는 신비이고 신비스러운 변화이지만 건강한 믿음은 신비주의가 돼서는 안 되는 겁니다. 하나님도 신비의 하나님이시지만 신비주의로 흘러가 버린 믿음은 하나님도 그게 무슨 믿음인지 못 알아보십니다. 왜냐? 신비주의는 성령 충만과 성화와 상관없는 사람들이 만들어낸, 그래야 되는 줄 알고 사람들이 만들어낸 별로 유익이 없는, 특히 현대교회사에서 생긴 모습입니다. 아무튼 사순절은 한 가지 유익한 프로젝트는 예수를 깊이 공부해서 예수를 닮는 삶이 되는 겁니다. 예수님이 지상 목회를 다 마치시고 믿음과 완전한 순종을 무시당해도 핍박과 희롱을 받아도 미움을 받아도 결국은 십자가가 된 생애이신데 말하자면 사형 당하셨는데 그리고 마지막 말씀 중에 다 이루었다라고 말씀하셨는데 이게 또 어떤 의미를 가지고 있는가 하면은 내가 다 이겼다 이런 뜻입니다. 세상적으로 보면 무엇을 이기셨습니까? 세상적으로 보면 그런 왕이 세상에 어디 있습니까? 세상적으로 보면 다 이루었다라기보다는 실패의 인생이다라고 볼 수밖에 없는 예수님의 생애였습니다. 그런데 두 가지입니다. 예수님은 하나님의 뜻에 부합한 끝까지의 믿음과 끝까지의 순종이었습니다. 이것밖에 모르셨습니다. 시험도 두려움도 다 있었습니다. 그러나 끝까지 하나님을 믿고 끝까지 하나님을 순종했습니다. 그래서 온 인류의 구세주가 온 세상을 구원하시는 영예가 예수께 있었습니다. 그래서 보세요. 빌립보서 2장에는 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨으며 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 이게 끝인가? No. 그런데 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 할렐루야. 그래서 예수님은 세상의 눈으로는 실패의 인생으로 밖에 볼 수 없는 십자가에 매달리셔도 다 이루었다, 다 이겼다 라고 선언하실 수 있으셨다고 하는 말입니다. 사도 바울이 이 말을 왜 했냐 하면 그 앞에 이런 말을 했어요. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 라고 그랬습니다. 이 말을 할 때 성령의 열매를 또 언급했습니다. 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 긍휼이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어 아무 일에든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만케 하라. 성령의 열매를 조금 다른 문장 구조로 설명을 했습니다. 성화란 믿음의 성장, 재건이란 성령 충만이란 예수께서 사신 모습을 담는 삶을
말하는 겁니다. 이게 왜 중요한가? 하나님이 높여주시는 삶이 되니까. 또 사람들도 높여주는 사람이 되니까. 자진해서 내가 나 자신을 높이려고 하는 데서 높아지는 사람 별로 많이 못 봤습니다. 낮아지고 겸손하고 남을 나보다 낮게 여기는 사람, 이런 사람들은 사람들도 더 존경합니다. 사람들이 높여줍니다. 예수를 닮아 좀 때로는 어수룩해 보여도 때로는 손해만 보는 것 같아도 소위 성공했다고 하는 말 많이 못 들어도 많건 적건 나 위해서보단 남을 더욱 축혀주고 도와주고 높여주고 아무 계산 없이 주기를 좋아하는 사람, 결국은 이런 사람 앞에서 모두가 무릎을 꿇을 수밖에 없습니다. 사람들도 이런 사람 좋아한다는 말이에요. 사순절은 은혜의 계절입니다. 궁극적인 하나님의 목표는 우리가 더 행복해지고 하나님과 사람들의 사랑과 존경을 더 받게 하기 위한 하나님의 목적입니다. 세상에는 그런 진정한 행복의 모델을 찾아보기 힘드니 예수님 사신 모습을 많이 배우고 나의 캐릭터로 만들어보는 사순절 계절이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이게 믿음이에요. 이게 믿음의 재건의 계절로 하나님께서 사순절을 축복하신 이유입니다. 우리를 이만큼 사랑하셔서 하나님이 참으로 축복하시고 축복의 원천으로 쓰시는 삶이 반드시 됩니다. 세 번째, 사순절 프로젝트 해볼 것은 좀 더 실천적으로 구체적인 섬김의 프로젝트를 구상해 보는 겁니다. 좀 큰 프로젝트들은 이번에 터키 지진에 좀 보탬이 되는 일, 지난번 유크레인에 도움의 헌금을 보낸 것 등등 늘 있지만 우리 모두가 개인적으로 더욱 은혜가 되는 사순절 계절을 보내기 위해서 제가 제안하고 싶은 것은 이미 빌립보서에서 사도 바울이 제안한 그대로입니다. 내가 속한 가정, 교회, 구역, 선교회와 직장에서 사랑이나 위로나 화해나 긍휼이 필요한 곳이 있으십니까? 예수님의 마음으로 겸손과 낮은 자세로 사랑의 말과 행동으로 사순절을 내가 이번에는 좀 지내보리라. 미움의 말, 헐뜯는 말, 자신 방어를 위한 말, 자기 자신을 비우고 나중에 이런 것들은 생각하고 다 하나님께 맡기고 하나님 하시라는 대로 한번 해보는 계절. 하나님 하시라는 대로 나 다 해볼 테니까 저는 하나님께서 책임지십시오. 이렇게 프로젝트를 삼아 본다면 하나님께서 그 믿음 인정하신다는 겁니다. 오히려 말이 잘 안 나와도 내가 I'm sorry, 미안합니다. 하나님이 당신을 사랑하십니다. 이런 말 좀 많이 해보고 말이죠. 우리 다 덮어두고 하나님의 은혜를 사는 우리 됩시다. 서로를 더욱 은혜로 보며 섬기며 살아봅시다. 이런 말과 손길을 먼저 내밀어 보는 사순절 프로젝트를 살아보면 거기에 하나님의 기뻐하심, 하나님이 보여지시는 신비, 기대치 못했던 화해의 신비를 맛보게 되는 거란 말입니다. 그리고 내가 잘 아는 사람이건 완전히 모르는 사람이건 내가 어떻게 알게 돼서 어떤 도움의 손길이 필요한 사람 가정 아십니까? 거기에 나에게 좀 희생이 되더라도 도움의 손길을 사순절 계절 동안 펼쳐본다면 거기도 하나님이 보여지는 하나님을 선물하는 신비와 나에게도 살맛 나는 신비스러운 기쁨이 솟게 되는 겁니다. 사실 전통적으로 사순절 프로젝트로 특히 미국에서 여러 가지 아마 많이 들어보셨을 거예요. 다이어트를 한다던가 초콜릿을 40일 동안 안 먹는다던가 운동을 매일 하기로 작심한다던가 뭐 다 좋은 거죠. 이런 것들 다 건강에는 좋겠지만 사순절을 통한 성화, 믿음의 재건과는 별로 상관이 없는 것 같습니다. 그 다음에는 마지막으로 사순절의 아주 유익한 프로젝트는
예배 중심, 말씀 중심, 기도 충만의 삶을 재건해 보는 겁니다. 저는 교회의 공식 예배와 모임들을 꼭 나와야 한다고 하는 강요는 하지 않습니다. 여러분 아시죠? 강박관념이나 율법적으로 부담감은 건강한 신앙과 성화에 유익하지 않다고 믿기 때문에 그렇습니다. 그러나 이 생각은 해볼 필요가 있다고 믿습니다. 혹시라도 나의 신앙이 하나님을 경험하는 삶이 식어지거나 멀어지거나 했다고 생각되면, 또는 나의 믿음이 예수를 닮는 삶, 예수의 흔적이 나타나는 것은 둘째 문제고, 나의 믿음이 매우 편파적이고 매우 의무적이고 한몸 의식, 지체의식, 재직의식, 옛날보다 많이 거기에 보람과 기다려짐과 뜨거웠던 마음이, 충의성이 좀 흐트러졌다고 생각된다면, 이번 사순절 계절에 가급적이면 교회의 모든 공적 예배, 주일과 주중, 새벽, 구역 예배, 성경 공부 다 사모하는 마음으로 다 한번 참여해 보는 것도 아주 좋은 은혜의 사순절을 위한 프로젝트가 될 것이라고 저는 믿습니다. 그리고 교회의 일들, 내가 어떤 일이 보여졌을 때 그게 은사입니다. 다른 사람이 보지 못하는 내가 나에게 보여진다면 솔선수범해서 해보는 이런 계절. 아무 프레셔는 여러분 받지 마십시오. 누가 나오시나 안 나오시나 제가 출석부를 만들어가지고 매기고 그러지 않을 겁니다. 또 성도님들의 건강상, 연배상, 가정과 생업의 형편상 다 다르시니까 저는 여러분이 이미 다 최선으로 잘 하시는 분들로 알고 있습니다. 그러나 혹시 내게 필요해서, 내게 좋으라고, 내게 더 큰 은혜의 사순절이 되라고 조금 희생이, 노력이 되더라도 하나님의 은혜를 소망하며 해본다면 참 보람된, 참 복된 감사의 사순절 계절이 되실 것을 저는 믿어서 드리는 말씀입니다. 이 외에 성령께서 인도하시는 대로 여러분이 나름대로 여러 가지 사순절 프로젝트를 만들어 보실 수 있으시겠죠. 아무튼 예수를 깊이 묵상하며 예수 안에 놀라운 은혜를 세어보며 예수를 더욱 닮아보고자 하는 계절, 그리고 하나님을 만나보는 예배 중심, 말씀 충만, 기도 많이 하는 계절이 돼 보신다면 올 부활절은 하나님 계획하신 무한한 놀라운 재건된 은혜와 감사와 확신이 넘치는 명절, 그리고 참으로 부활적인 삶이 재활될 것을 저는 자신 있게 약속드립니다. 할렐루야. 오늘 아침에 오늘의 양식 본문이 역대하 7장의 말씀이었었어요. 이게 무슨 말씀인가 하면, 하나님이 우리를 사랑하셔서 어떻게 하나님께서 그 축복으로 안아주실 것인가, 이 원리를 가르쳐주는 말씀이었습니다. 하나님을 경외하는 삶이 되라. 하나님을 믿고 예배 중심, 또 존중하는 성전 중심의 삶이 되라. 그러면 하나님의 사랑이, 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 우리를 세상의 악에서 보호하시고 형통의 복을 주신다 라는 약속을 담고 있는 말씀이었습니다. 아니면 아니라고 하는 말도 덧붙였습니다. 내일 아침에 오늘의 양식의 말씀은 마가복음 7장 말씀인데, 너희가 하나님의 계명은 버리고 사람의 유전을 지키느니라. 또 가라사대 너희가 유전을 지키려고 하나님의 계명을 잘 버리는도다. 이런 도전적인 말씀을 주십니다. 누구 생각이 나십니까? 맞아. 이런 설교 그 사람 좀 와 앉아 들었어야지 되는데, 그 사람은 그 사람께 하나님께 맡기고 내가 잘하면 되는 겁니다. 사순절은 하나님의 크신 선물입니다. 생명의 삶, 행복의 삶, 형통의 삶이 우리를 사랑하시는 하나님의 뜻인데, 우리는 종종 이걸 이루는 믿음과 성화의 삶을 저버린다는 거예요. 그래서 재건의 계절, 사순절을 우리에게 축복해 주신 겁니다.
사순절을 은혜의 계절로 나에게 효력 있게 우리 모두가 오늘 말씀을 가슴에 새기시기를 부탁드립니다. 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 오직 성령의 충만을 받으라. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 하나님이 우리를 사랑하셔서 초대하시는 은혜의 강가로 오십시오. 여러분의 사순절과 생애가 은혜의 강가에 머무는 복된 라이프가 되시기를, 평생 놀라운 은혜가 되실 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 내 주의 은혜 강가로 저 십자가의 강가로 내 주의 사랑 있는 곳 내 주의 강가로 내 주의 은혜 강가로 저 십자가의 강가로 내 주의 사랑 있는 곳 내 주의 강가로 가란 나의 영혼을 생수로 가득 채우소서. 피곤한 내 영혼 위에 내 주의 은혜 강가로 저 십자가의 강가로 내 주의 사랑 있는 곳 내 주의 강가로 가란 나의 영혼을 생수로 가득 채우소서. 피곤한 내 영혼 위에 내 주의 은혜 강가로 저 십자가의 강가로 내 주의 사랑 있는 곳 내 주의 강가로. 하나님의 사랑, 주 안의 생명, 주 안의 평안과 보호 감사드립니다. 은혜가 흐르는 주님을 더욱 깊이 묵상하는 복된 삶이 되기 위해 우리의 믿음과 충성을 재건시켜 주시옵소서. 하나님 사랑합니다. 나를 사랑하시는 하나님 사랑합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.